जिस तरह खजाना खाली है ना, ਉਹਦੀ कारगुजारी भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ 0/0 रही है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਗਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੰਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। शर्म नहीं आई। मतलब आज कोई पंचायत सरपंची बनता है या MC बनता, अपने घर की गली तो बनवा लेंदा है। बादल रोड की सड़क जाके देखो, जिन्ने बड़े टोए ने ते किन्ने एक्सीडेंट रोड होंदे ने। इंचार्ज लाए हुए ने मंत्री वालों, उन्होंने किहो जे गंदे इल्जाम जेडे कैप्टन साहब गुटका साहब की सौं खा के कहते सी कि 4 हफ्ते ते नशा खत्म कर दांगा, आज अब उन्हों के मंत्री के उत्ते उन्हों का ही कांग्रेसी इल्जाम ला रहा है कि शरेआम नशा बेचने तक घर घर च बठिंडे च नशा किवें पहुंचा है। एक बच्चा नहीं करते, 2 बच्चे नशे की इंजेक्शन ला के मर रहे हैं, कितनी मौतां हो रही ने। किसानों ने सदे दिता हर एक पार्टी को चंडीगढ़ विखे है ना सवाल जवाब करना है, की कहना चाहोगे किसानों को? बिल्कुल, असी तो आप 6 दिन पहले ऐलान किया सी कि असी सब प्रोग्राम स्थगित कर देने ये सवाल जवाब, हर सवाल का जवाब देने तो असी तैयार है, लेकिन पंजाब का माहौल बिगाड़ के पिछले दरवाजे तो बीजेपी दी गवर्नर सरकार बनाने च पंजाब विच असी भाईचारिक सांझ नूं ना तोड़िए, एक दूजे नाल लड़ पिड़ के ਜਿਹੜੇ शरारती लोकी पंजाब का माहौल खराब करके बीजेपी ਨੂੰ फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसान जथेबंदियां सानू जो पुछना चाहती है, जिथे कहन असी उत्थे हाजिर होने वास्ते तैयार है। क्योंकि मैं समझती हाँ कि जे किसी पार्टी ने असली विच किसानां वास्ते लड़ाई लड़ी हैगी, कुछ छड्डिया हैगा, कुछ त्याग्या हैगा, फर्ज अदा किया है, ते दूजा ने तो गल्लां मारियां ने कीता की हैगा। सो सानू जिथे मर्जी सद लैन। हाँ, साडे च 100 कमियां घाट कमियां रह गई होणगियां, बहुत कुछ होर जे आपां कर सकदे समय के हिसाब नाल। हुण पिछे देखते हो जरूर लगता है कि आ भी कर सकदे, वो भी कर सकदे सी, लेकिन जिस समय कीता उस टाइम इन्हां दी मंशा ना सानू पता सी, ना किसानां नूं पता सी। किसानां नूं भी नहीं पता होगा कि अजे 10 महीने निकल जाणगे, इस तरह अपने इन्ने मर जाणगे। सो जरूर सदन सारी पार्टियां नूं, मैनूं सिर्फ इन्नी बेनती है कि जिन्हां ने कीता ते जिन्हां ने नहीं कीता, हर एक नूं बराबर ते कटार च खड़ा करना किते ना किते। संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया है भी जब तक चोणां अनाउंस नहीं हुंदी उस तो पहला जे कोई प्रचार करदा तो किसान विरोधी आखे जाएगा। देखो, ये गलबात उत्थे साडी कमेटी गई हैगी, जे वो एक कहणगे मैं ਇਹਦਾ जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि पार्टी फैसला करती है। मैं तो पार्टी के अपने इन्होंने वर्करां की तरह एक निमानी सेवादार हाँ। सो वो गलबात जी भी होगी, जे बस संयुक्त मोर्चा जो लगूगा, अपने पार्टी की जी कमेटी है वो जो भी कहूगी अखीर च उन्होंने गल मन्नी जाऊगी। जब सानू क्या कि रोज़ रैली तुसी बंद कर दो, किसानी संघर्ष नूं ढाह लगता है, असी 1 अक्तूबर के बाद उन्होंने बंद करता। जब सानू हुण कहा गया कि ये आपां देख रहे हैं कि कांग्रेस ते आम आदमी फायदा किनू हो रहा, क्योंकि कांग्रेस लीरो लीर होई पई है, ये कोई प्रोग्राम कर नहीं पा रही है, कल्ले लोगों के पैसे दे नाल इश्तिहारां। आम आदमी पार्टी दे उन्हें मुख्यमंत्री दे चेहरे दे वो पार्टी जे अजे देखो किहड़ा बवाल मचूगा। सो जिहड़ी पार्टी ने शुरू तो किसानी वास्ते कुछ कीता हैगा, बादल साहब ने किसानां दा मसीहा क्यों करा, अज किसानां दे कोल जो कुछ है बादल साहब दी देन है। असी ये निकम्मी सरकारां जिहड़ा झूठी सौं खा के झूठे लारे ला के किसानां नूं अपनी लड़ाई खुद लड़न वास्ते उत्थे मजबूर करता है। असी अगे होके इन्हां दी लड़ाई लड़के इस मसले दा हल करना चाहुंदे हैं, ते असी अपनी गल्लां दे नाल लोकां दे कोल जाइए। एक लोकतंत्र विच 100 दिन तो रह गए ने, तो आपां कदों कैसो ये असी अपनी गल सामने रखांगे। अखीर च साडे किसानां दा जो फैसला हो वो पार्टी दे सामने 40 रुपए वादा कीता गया जी, हमेशा ही रहूगा। कणक दे भाव च जेड़ा 40 रुपए वादा कीता गया, बहुत शर्म दी गल, बहुत शर्म दी गल कि जे 40 रुपए क्विंटल तुसी देखो 40 पैसे किलो, ते जे मैं कहां कि पेट्रोल डीजल दा तुसी साल च ही कितना वधाता है, वो छड्डो कि तुसी जब 2014 से आए सी तो वो तो तुसी 100% वधाता है, लेकिन साल भर जे 1 लीटर दे मगर तो 20 रुपए वधाते ते 1 किलो दे मगर 40 पैसे। तो शर्म की गल है कि जिस सरकार ने 2022 च वादा किया सी किसानां दी आमदन दुगनी करनगे, इन्हां ने ते किसानी नूं मारू कानून ला के ते महंगाई वधा के किसान दे ढिड च की लत मार के किसानी खत्म करन वाले। खराब हो रही है लगातार, बठिंडा च फिरौती मंगी गई है, गैंगस्टर वालों सरेआम जिहड़ा अटैक भी होया, मैडम की कहना चाहुंदे? आही तो गल है, असी लोगों के कोल ताही तो जाना चाहते हैं कि पंजाब नूं 5 साल पहले आपां कित्थे छड्ड के गए सी, ते हरेक पक्षों पंजाब अज कित्थे पहुँच गया हैगा। ते भावें आपां भ्रिष्टाचार की गल करिए या अत्याचार की गल करिए
ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਲਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ 24 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਣ ਚ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਣ ਚ, ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ। ਆਪਾਂ ਪਿਲਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਡਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਦੀ ਸੀਟ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚ ਬਦਲਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 0/0 ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਗਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੰਨਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ MC ਬਣਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਰੋਡ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਥਰਮਲ ਹੀ ਤੋੜਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਡਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 2025 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਨੀਆਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਹਕੀਕਤ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ SDM ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੋੜੋ। ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ SDM ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ADC ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ, ਤੇ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਮੈਡਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 17 ਤਰੀਕ